السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام اہل سنت حضرت مفتی نجم القاسمی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ بھی تو امام اہل سنت ہے صاحب؟ جی اس لیے کہ سنیوں کے آپ امام ہیں۔ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، پہچان لیا مجھے؟ جی پہچان لیا۔ کچھ نہ کچھ پیغام نوٹ کرا دیں تاکہ عوام تک پہنچایا جائے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ضروری ہے امت کے مسائل کو حل کرنا۔ جی جی اسی طرح سن کے لوگ حل کرنا، کچھ اپنی جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آڈیو سے بہت کام لے رہا ہے الحمدللہ۔ اچھا، فرق ہاں پڑ رہا ہے؟ جی فرق پڑ رہا ہے لوگوں کے اوپر آڈیو سے؟ جی جی الحمدللہ، میں سنتا رہتا ہوں آپ کی آڈیو۔ ہاں، میرا مقصد یہی ہے کہ یہ سب الجھنوں سے لوگوں کو نکالا جائے۔ جی جی بلا وجہ چکروں میں ڈال رکھا ہے۔ اور رامپور تو بہت اچھا علاقہ تھا صاحب آپ کا، رامپور۔ جی جی بڑھیا تھا الحمدللہ۔ رامپور میں نیاز فاتحہ بھی ہوتی تھی، کوئی دیوبندی نہ بریلوی کا معاملہ تھا، جو نیاز فاتحہ کرتے تھے، جو نہیں کرتے تھے وہ اپنے گھر رہتے۔ لوگ مزارات پر بھی جاتے، فاتحہ بھی پڑھتے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے رامپور کے لوگ۔ جی لیکن ابھی یہ 20 سال سے لوگوں نے بڑی کشیدگی پھیلا دی رامپور میں۔ جی ورنہ رامپور میں تو آس پاس کے گاؤں میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ نہیں، اب تو بہت شدت پھیلا دی صاحب، اللہ حفاظت فرمائے۔ ویسے خاص شہر رامپور میں تو یہ بات نہیں ہے ابھی، نہیں خاص شہر رامپور میں پہلے نہیں تھا، اب ایک مفتی شاہد صاحب تھے، ہاں، ان کے بیٹے نے زیادہ شور کر رکھا ہے۔ وہ ذرا مولانا ناصر صاحب کے خلاف آوازیں اٹھائی تھی انہوں نے خوب۔ جی وہ انہوں نے ایک حدیث پڑھی تھی نا، حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھ لو ہر فاسق فاجر کے پیچھے۔ اس پر سے انہوں نے بڑی تنقیدات شروع کر دی تھی مفتی صاحب نے ایک میں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور تو ہم نے بھی جواب دیا کہ قبر میں شیطان آتا ہے، اس حدیث کے بارے میں بتاؤ کہ یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ جی قبر میں شیطان آتا ہے، اس کو صحیح ثابت کرو اس حدیث شریف کو۔ کوئی بھی نہیں کر پایا صاحب آج تک۔ تو وہ یہی کہا کہ یہ فقہی مسئلہ ہے، یہ قبر والا۔ جی ہم نے کہا قبر میں مطلب قبر میں تھوڑی سوال ہوگا شافعی مالکی حنبلی حنفی، وہاں تو عقیدے سے ہی تعلق ہے قبر کا۔ فقہی مسئلہ کیسے؟ فقہی مسئلہ کیسے؟ صحیح بات ہے۔ ہاں، امام صاحب نے تو یہ مسئلہ بیان نہیں کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہاں بالکل کبھی بھی فقہی مسئلہ جی فقہی مسئلہ تھوڑی ہوتا، عقیدہ والا مسئلہ ہے قبر کے اندر تو۔ جی تو یہ اپنی باتوں کو صحیح کرنے میں کچھ بھی کر ڈالتے ہیں۔ بس ان کا مقصد صرف سب لوگوں کو کافر بنانا ہے اور ایک اپنے آپ کو سے مسلمان کہلوانا۔ اب بتاؤ، امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کا فیض ہے رامپور کے اندر، رحمت جی بہت بے شک ان کے شاگرد حضرت مولانا مفتی وجید الدین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد حضرت مفتی شاہد میاں صاحب۔ اچھا، ان کی شاگرد تھے شاہد میاں صاحب؟ حضرت مفتی شاہد میاں رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد۔ تو پھر یہ کیسے بھٹک گئی؟ اب یہ تو کیا ہے، دولت کا معاملہ ہوتا ہے نا کہ بریلی کی وجہ سے دولت زیادہ مل جائے گی، ورنہ پہلے وہ بھی ایسے نہیں تھے۔ جی جی ان کے ایک استاد کاشی پور آنگا میں تھے، میں جب کاشی پور آنگا گیا نا، وہ مجھے بتایا کہ ان کے ایک استاد یہاں تھے، دیوبند والے تھے وہ بھی۔ اچھا، کاشی پور آنگے میں؟ ہاں، کاشی پور آنگا میں ان کے شروعاتی استاد تھے۔ اچھا، مفتی شاہد صاحب تھے؟ ہاں وہیں سے کاشی پور آنگا میں، بعد میں یہ ہوئے مفتی وجید الدین صاحب بعد میں۔ ان کا نام کیا تھا جو کاشی پور آنگا والوں کا نام میں یاد نہیں کر پایا، وہ بتایا تھا لیکن وہ مجھے نام یاد نہیں رہا ان کا۔ اچھا، لیکن جو مکتبی پڑھائی ہوگی شروعاتی وہ وہاں پڑھی ہوگی کاشی پور آنگا میں۔ اچھا، بعد میں مفتی وجید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تو اب بتاؤ، مفتی وجید الدین صاحب کے پیچھے کیا انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی اس زمانے میں؟ ارے بالغ ہونے کے بعد ہی تو آدمی عالم ہوتا ہے، 21 سال 22 سال میں تو عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے۔ جی جی تو یہ تو بعد میں ان کے خلاف ہوئے نا، پہلے تو نمازیں بالغ ہونے کے بعد تو نمازیں ہی پڑھی ہیں، وہ نمازیں دہرائی تھوڑی ہیں صاحب۔ جی جیسے مفتی شاہد میاں صاحب کی دستار ہوئی ہوگی 23 سال میں،
جی وہ 2 سال اور مفتی بننے میں لگتے 25 سال میں. تو اس کے بعد انہوں نے یہ سب سلسلہ شروع کیا ہے بریلی والا. تو 10 سال کی نمازیں کب دہرائی صاحب انہوں نے؟ جی وہ 10 سال تک تو انہوں نے ظاہر تھوڑی کیا ان باتوں کو. نہیں ابھی اللہ کا شکر ہے کتنے لوگ ہیں کہ جو تعلق تو رکھتے ہیں بریلی والوں سے، ان کی بات نہیں مانتے. کتنے لوگ نماز پڑھ لے ہمارے پیچھے بھی الحمدللہ. آپ کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں؟ ہاں بہت پڑھتے ہیں بریلی. پڑھتے وہاں رامپور میں تو ماحول ہی نہیں ہے اس طرح کا. ماحول ہاں رامپور میں بالکل نہیں تھا. اب تھوڑا بہت ابھی ہمارے شاگرد مفتی دانی صاحب رامپور میں ہاں وہ بتلا رہے تھے کہ مفتی شاہد کے بیٹے ہیں، انہوں نے جہاں وزیر بیان کیا کہ دیوبندی غالب آ رہے ہیں اس میں رامپور میں، انہیں روکو. اچھا یہ تمہاری جہاں مسجد میں قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں روکو. یہ اس طرح کے الفاظ تھے ان کے. شاید میاں صاحب کے لڑکے کے؟ جی جی. اچھا مفتی فیضان رضا صاحب کے. اب میں نے بات کی تھی ان سے تو جامع اظہر میں تو خود پڑھ کے آئے جامع اظہر میں. اچھا ان کی مفتی شاہد کے بیٹے جامع اظہر میں ان سے پوچھا جائے جامع اظہر میں کون سے دیوبندی، کون سے بریلوی، کون سے اہل حدیث، کون سے مودودی ہیں؟ وہاں تو سب کو مسلمان مانتے ہیں وہ لوگ. سب کو مانتے لیکن بریلی بھی نہیں ہے وہاں. بریلویت تو ہے ہی نہیں وہاں، تو مانتے ہی نہیں بریلویت کو. جی وہاں تو نہ فتح حسام الحرمین کو مانتے، نہ دیوبندی بریلوی کا کوئی حساب ہے. نہ یہ جوکھن پور سے گئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، فاتح اظہر بننے کے لیے. جی لیکن انہوں نے منع کر دیا حضرت مولانا شریف صاحب نے. اچھا کہ یہ فتنے بازی یہاں نہیں ہوگی، آپ کے انڈیا کا مسئلہ آپ انڈیا میں رکھو. ماشاء اللہ. وہی حسام الحرمین کو لے کر کے. جی حسام الحرمین پہ انہوں نے آج تک تصدیق نہیں کی جامعہ اظہر والوں نے. ہمت ہے تو کروا لیں. جی اور ہمت ہے تو دیوبند والوں کو کافر کہلوا کے دکھا دیں جامعہ اظہر والوں سے، تو ہم بھی مان لیں بریلویوں کو. آج بھی جامعہ اظہر مصر میں علماء دیوبند کا ہی آنا جانا ہوگا وہاں. جی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب مانی جاتے کیا؟ جی جی. علامہ طاہر القاضی صاحب کا دبدبہ ہے جامعہ اظہر مصر میں. اور امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری کو مانتے ہیں وہ. جی وہاں تو کتاب لینے گئے تھے نا دارالعلوم کے خرچے سے، تو آپ کو تو معلوم ہوگا نا سب وہ کتاب کون سی کتاب تھی وہ. جی الحمدللہ. تو وہ جو کتاب وہاں سے لانے کی اجازت نہیں تھی، تو آپ نے کچھ دن رک کے ہی دیکھ کے یاد کر لی تھی وہ کتاب. جی پھر انڈیا میں آ کے لکھوا دی آپ نے، وہیں لکھ لی تھی، یہاں کے لکھوا دی پوری. یہ لکھ کے ہی لائے تھے وہیں سے اللہ عالم. جی پھر وہ داخلی نصاب بھی ہو گئی. ہاں وہ داخلے صاحب کون سی کتاب ہے وہ؟ نور الرضا. ہاں بتائیے، نور الرضا کو حضرت نے وہیں یاد کر لیا تھا جامعہ اظہر میں علامہ انور شاہ صاحب نے. جی. تو ان کے شاگرد جب رامپور میں وجی الدین صاحب ہیں، ان کے ہی مفتی شاہد میاں صاحب، تو فیض تو آپ کو دیوبند سے ہی ملا ہے. جی فیض تو دیوبند کا ہی ہے کہ نہیں صاحب؟ کہاں تک بچیں گے صاحب یہ لوگ؟ اور ان کے جو اعلیٰ حضرت ہیں، انہوں نے بریلی کے مدرسے میں کچھ دن پڑھایا مصباح العلوم میں. مدرسہ آج بھی قائم ہے الحمدللہ. کہاں پر پڑھایا تھا؟ بریلی شریف میں مدرسہ ہے مصباح العلوم. اچھا وہاں اعلیٰ حضرت نے پڑھایا تھا؟ ہاں پڑھایا شروع میں وہاں انہوں نے. ہاں ہاں جی مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الہند کے والد محترم تھے، اچھا انہوں نے پڑھایا. جی اچھا شیخ الہند صاحب کے والد محترم تھے وہاں؟ جی جی. یہ آج معلوم ہو رہی ہے مجھے بات. وہاں اعلیٰ حضرت سے پڑھایا پھر بعد میں الگ ہو گئے؟ ہاں وہ پڑھا ہے وہاں پہ. پڑھا ہے. اچھا جی پڑھا ہے شروع میں. ہاں تو یہ اپنے استادوں کو بھی تو نہیں بتاتے نا. بریلوی عالم جو ان کے بڑے بڑے عالم ہیں، ان کے استاد کم بتاتے، 4 یا 5 یا 2 یا 3 بس. نہیں کئی جگہ پڑھا ہوگا، یہ بتاتے نہیں. یہ بھائی بتائیں گے تو کہتے ہیں شرط چغمنی مولانا عبد القادر مرزا عبد القادر سے شرط چغمنی کے چند سبق پڑھے تھے، اور تھوڑا سا ان سے پڑھا، باقی سب والد ماجد سے پڑھ لیا، اور سب کچھ علوم آ گئے. ایسے کیسے آ گئے سب کچھ علوم؟ بھائی امام اعظم کے بارے میں بتایا کہ 4000 استاد تھے، یا امام بخاری کے ایسی کچھ استاد ان کے تھے، بڑے بڑے علماء کے تو استاد ایسے لکھے ہزاروں، بڑی بڑی تعداد میں استاد تھے ان کے. امام بخاری کے ہیں یا امام اعظم کے 4000 استاد تھے والے؟ 6000 بتائے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد. جی 6000. اور فاضل بریلوی کے 3-4 ہی تھے بس. زیادہ ان کے تو استاد بھی کم رہتے صاحب. ان کے یہاں تو یہی بتایا مفتی اعظم، ان کے بھی 2-4 استاد تھے بس. ایسے ان کے تھے، ایسے ان کے تھے. معلوم اس پر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ استاد بتائیں گے تو ہمارا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بے عزتی وہ نہ ہو جائے. ارے بھائی زیادہ استاد بتانے میں تو اچھا ہے.
जी सही बात है। अरे क्या किया जाए, बस अल्लाह हिफाजत फरमाए। इन लोगों ने कौम को बड़ा चक्कर में डाल दिया है। वैसे रामपुर में इनकी चलेगी नहीं साहब, खास रामपुर में ना ना ना, वहाँ के पठान जिस दिन गुस्से में जाएंगे ना तो उस दिन साफ कह देंगे इनके मदरसे में ही जाके मुफ्ती फैजान मियां साहब से कह देंगे, फैजान मियां साहब ठीक है आप पढ़ा, ये रामपुर में फितने मत फैलाना देवबंदी बरेलवी। यहाँ पर जो चल रहा है शुरू से हिसाब वही रहेगा। यहाँ नहीं, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं आते जहाँ से भी लोगों के नहीं आते, जाहिर लोग आ जाते हैं। अब खास शहर का तबका तो पूरा बीच का ही है सब, वो इनके चक्करों में नहीं है ना, इनके चक्करों में नहीं है। लगभग वहाँ का शहर काजी भी वही है, हजरत काजी खुशलू साहब। जी जी, वो ये जितने हजरात हैं ये सब, एक मौलाना असलम जावेद साहब है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनका मदरसा है फैजुल उलूम थारा टीम में, दौरे हदीस शरीफ तक की तालीम और शायद इफ्ता की तालीम भी सुना मैंने उसमें। अच्छा हाँ, इफ्ता तक की भी तालीम है। और वो उनके यहाँ सब आते हैं, ये सब लोग आते हैं उनके, वही बुलाते, ये भी आते हैं दस्तरखान पे। असलम साहब के जी, वहाँ असलम साहब के। हाँ, और ये खुद मुफ्ती शाहिद मियां साहब आजम बेग के खास थे, आजम खान के खास थे। हाँ, आजम खान साहब भी वो भी इसी अकीदा, वो उनका ताल्लुक भी ज्यादा उलमाए देवबंद से ही है, अब भी, पहले भी था और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह। वो उसी मिजाज के, और शाहिद मियां साहब की दोस्ती थी। जी जी, खास था ताल्लुक। ये शाहिद मियां के जो लड़के हैं कट्टर बन रहे हैं, नहीं कट्टर ये कट्टर ये बन रहे हैं तो इनका अपना फायदा जाती है ना इसमें। नहीं कट्टर नहीं है, मुझे सब पता है, वो कट्टर नहीं है, मजबूरी कट्टर बना रही है। अच्छा हाँ, तो अच्छे मुर्गे कैसे, बकरे कैसे मिलेंगे, देसी मुर्गे कैसे मिलेंगे, वो इसलिए कर रहे हैं। वो देवबंदियों की बुराई करने से मिलेंगे देसी मुर्गे, और बकरे के गोश्त, बकरे की बिरयानी भी जब भी मिलेगी हमें। जी जी जी, अगर ये आज देवबंदी बरेलियत करना छोड़ दें तो इनको फिर दाल रोटी या आलू बैंगन मिल सकते हैं, सब खत्म हो जाएगा। ज्यादा भैंसे का गोश्त मिल जाएगा, और क्या मिलेगा? वो भी नहीं मिलेगा। जी, इन्हें वो भी नहीं मिलेगा इन्हें। मुझे अच्छी तरह मालूम है रामपुर का हाल। मैं तो रामपुर में बहुत साल से आ रहा हूँ। वहाँ हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी के पास, मजार के पास जो मस्जिद है, उसमें भी वो इरफानिया के पढ़े हुए इमाम है। हाँ, जामिया मदरसा फुकानिया है जी। तो वो बता रहे थे कि ये मस्जिद को लेना चाह रहे थे, ये मजार वाले जो थे ना गद्दी नशीन जी, ये बरेलवियों ने भड़का दिया वो, ये मस्जिद हमें दे दो आप। तो मना कर दिया वहाँ के रामपुर के लोगों ने कि नहीं तुम्हारे अंडर में नहीं दी जाएगी। जी जी, तो वो अपनी जमात अलग करवाते हैं मजार के अंदर, वहीं जुमा भी पढ़वाते हैं। मजार के अंदर कोई जुमा होगा था बताइए? जब जुमा करीम में हो रहा मस्जिद में, तो अब मजार के अंदर कहाँ से जुमा हो जाएगा? वो एक जुमे के लिए मजार के जगह सामने जगह बना रखी है, शायद जुमा भी वहीं पढ़ते हैं, जमात भी वहीं पढ़ते हैं, शायद जुमा भी पढ़ लेते हैं वहीं पर मजार पे ही। जब जुमा हो रहा है मस्जिद में, तो अब जुमा तुम्हारा यहाँ कहाँ से हो जाएगा साहब? मजार के अंदर जो जुमे की शराइत है वो तो अलग ही है साहब, जी ये अलग ही। बगदादी साहब में क्या मामला है? बगदादी साहब के मजार पे भी वही बीच वाला मामला है ना? अच्छा, इराक में नहीं, ये बगदादी साहब का जो मजार है यहाँ पर रामपुर में। मैं शहर रामपुर में मैं ज्यादा आना जाना नहीं है। अच्छा, ज्यादा आने जाना नहीं है। बस वहाँ साहब हैं, वो जमीयत हिंद के हमारे सदर है जिले के एतबार से। हाँ, तो उनके पास ही आना जाना है ज्यादातर। अब हजरत मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब हैं। जी जी, ये भी नदवे से पढ़े, लखनऊ से। जी, इनको रामपुर के बरेलवियों ने, मुफ्ती शाहिद मियां के लड़के ने वोट क्यों दिलवाए? अभी कहेंगे हमने वोट नहीं दिलवाए, चलो नहीं दिलवाए तो तुम्हें यह कदम आगे बढ़ाना था, एक मुहिम चलाना थी, हर जगह जाते तकरीरें करते कि इसको वोट मत देना है, देवबंदी है। जी, किसी गैर मुस्लिम को वोट दे दो, इसको मत दो, ये नदवी है ठीक है नहीं? जी, तो इसका मतलब तुम भी खामोश है, तुम भी यही सोच के खामोश है कि अपना भाई मुसलमान है, तो फिर फतावा रजिया के हिसाब से, मंशक कफी कुफरी वाजादी बहुत कफर के हिसाब से तुम्हारे ऊपर क्या फतवा लगा? नहीं, एक बात ये है, ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो ये मुसलमान 25 करोड़ क्यों गिनते हैं, 30 करोड़ क्यों गिनते हैं? ये 5-6 करोड़ गिनेगा, हम 5-6 करोड़ मुसलमान हैं। हाँ, अपने बरेलवियों को बता दें। हाँ, बस ज्यादा हो, 5-6 करोड़ होंगे, 5-6 करोड़ भी नहीं है। वो बरेलवियों के ऊपर एक और बरेलवी भारी जमात है, वो पीलीभीत के, वो बरेली वालों को भी सुन्नी नहीं मानते हैं। वो नहीं मानते, वो है मौलाई फिरके के आदमी, काफिर मानते हैं, वो इन्हें मानते तो 5 करोड़ भी नहीं होंगे घट मिला के।
वही 10-12 लाख रह जाएंगे, बहुत कम रह जाएंगे ये इनके कट्टर कट्टर। नहीं कुछ दिन बाद रामपुर में ये हो जाएगा कि वहाँ के पठानों को गुस्सा आ जाएगा, तो इनके मदरसे में भी जाके बोल सकते हैं वो लोग जी कि मुफ्ती साहब ठीक है, आप जो कुछ जामे अजहर से आप पढ़ के आओ, देवबंदियों में नजरियों में पढ़ के आओ, और यहाँ के तुम फपून फैला रहा हो धुन्नी भाभी, तुम तो खुद जामे अजहर पढ़ के आए जी। तो वो हो सकता है रामपुर के न कहते चलो टिकट तुम्हें हम देंगे जामे अजहर का, तुम्हारे पास पासपोर्ट सही, हम भी बनवा, हमारे पास भी पासपोर्ट मिल जाएंगे हमारे लोगों के पास, हम तुम्हें 10 टिकट देंगे जामे अजहर के, 10 टिकट हम नारे लेंगे, 20 टिकट चले, और जामे अजहर में सब लैपटॉप में सब रिकॉर्ड करके ला, जो जो तुम्हारे अकायदों में चल के हम बताएंगे जामे अजहर वालों को, तुम भी बताओ कि हमारे ये अकायद हैं और हम तुम्हारे अकायद बता, फिर देखें जामे अजहर वाले किसके बारे में फैसला करते हैं। तो ये तैयार नहीं होंगे जाने के लिए मुफ्ती शायनिया के लड़के, वो समझ रहे हैं कि यार जामे अजहर में सब पहले खड़े होते हैं, अंगूठा चूमते नहीं है, और वो ये अकायद है नहीं हमारे, जो जो अकायद हमारे हैं वो बिल्कुल नहीं जामे अजहर वालों के। जी। तो पहली बात जामे अजहर अगर ये चले भी गए 10 लोगों को लेके, 10 रामपुर के, तो पहले वो एकदम टार्चर करेंगे रामपुर के, देखो साहब ये पहले खड़े हो रहे हैं, इन्हें मना करो आप पहले खड़ा होने को, ये तो सुन्नत के खिलाफ है ना, आप लोग बताते हो पहले खड़ा होना सुन्नत के खिलाफ है, तो इनको बताओ जामे अजहर वालों को। और ये आगे अंगूठा नहीं चूम रहे, देखो अजान में, इनको कहो अंगूठा चूमे, और ये अजान जुमे की अंदर देते, इन्हें मना करो ये जुमे की अजान अंदर मत दो, बाहर दो। और ये यागोसल मदद नहीं कहते जामे अजहर वाले, इनसे कहो कि यागोसल मदद कहा करो। और ये अल्लाह के रसूल हर जगह हर वक्त हाजिर नाजिर नहीं मानते, इनसे कहो कि ये अकीदा रखो, सब कहो साहब इनसे, क्या ख्याल है। और इनको ये भी बताओ कि कब्र में शैतान आता है, फाजिल बरेलवी ने लिखा, ये अकीदा भी रखो, आला हज़रत पर किताब लिखी इज़ानुल अजर फी अज़ान कब्र जी। तो वो तो ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, उनके सामने गूंगे बहरे हो जाएंगे साहब जामे अजहर वालों के सामने। ना बिल्कुल इनकी बात चलती कहाँ है, तो यही जो हाल में बात चलाती है अपनी बस। ये तो जामे अजहर वालों को इसलिए सुन्नी बनाते हैं कि इन्हें अपना पेट चलाना है और जामे अजहर की डिग्री लेकर के पैसा ज्यादा कमाना है। जी। वरना इनके फतवा से, इनके फतवा रजिया से जामे अजहर वाले बिल्कुल सुन्नी नहीं है, वहां भी ठहरेंगे। काफी रहे उनके फतवे से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कुछ 2-4 जैसे 12,000 उस्ताद हैं, 10,000 जो भी हैं, उनमें से 10-20 इनको बात मान लेते होंगे, कुछ अच्छी बातें फाजिल बरेलवी की, तो उसे हाईलाइट करते हैं, देखो फलाने उस्ताद जैसी तारीफ कर रहे थे। अरे तो 10-12 हजार में 10-20 तो आलिम ऐसे होते ही है जो किसी भी आलिम की अच्छी बात को तारीफ करेंगे, तो थोड़ी कि उसकी हर बात मान। चलो वो तो जामिया अजहर के अपने हिंदुस्तान में केरला में कालीकट में मदरसा आएगा बहुत बड़ा। हाँ। उसकी जो शेख है शेख अबू बकर साहब। हाँ। तो उनका बयान करवाते ही उससे आला हजरत बुला के, वो तो देवबंदी को मानते, मुसलमान मानते हैं, वो मुसलमान मानते हैं ना देवबंद वालों को। हाँ मानते मुसलमान वो। ये कैसे सनद मिली इसका सबूत? इसका सबूत मैंने एक वो देखी थी वीडियो में मुसाफा कर रहे थे महमूद मदनी साहब से, अरशद मदनी साहब से नहीं, महमूद मदनी साहब से, और उनके तारीफ भी कर रहे थे उनके सब घर वालों की, एक वीडियो में तारीफ भी कर रहे थे ना। हाँ एक कॉन्फ्रेंस के साथ बाहर थी किसी विदेश में, हिंदुस्तान से बाहर थी। हाँ वो अरब में जाते हैं, वो तो अरब ममालिक में जाते हैं। हाँ उन्हें ही बुलाया था वहाँ, तो उन्होंने खूब इज्जत से नवाजा इन्हें मदनी खानदान वालों को। हाँ सही बात है, वो सब चक्कर में नहीं पड़ते ना, वो पढ़े लिखे आदमी है, वो रस्म रिवाज में है, वो नजर न्याज जो पुरानी वाली उससे ही है वो नहीं। ये मजबूरन वो अल्लाह की तारीफ यूँ कर देते हैं कि थोड़ा उन्हें कमाना खाना है उनको भी, बस। हाँ इस वजह से कर देते वो, वरना वो अंदर से नहीं है वैसे, क्योंकि उनके यहाँ एक मज़ाहिल सहारनपुर के एक आलिम भी पढ़ा रहे थे वहाँ पर। जी। तो इस पर एक अलाउद्दीन बम्बई का उसने एक्शन लिया था कि ये मज़ाहिल का देवबंदी क्यों पढ़ाता है यहाँ पर। अच्छा वहाँ पर सकाफा में केरला में। जी। तो वो तो ये सबसे ताल्लुक रखते हैं साहब, ये तो मजबूरन आगे बरेलवी बन जाते हैं, कभी देवबंदी बन जाए, कभी कुछ बन जाए। जी। पजामे ऊंचे पहनते हैं, लुंगियां ऊंची रखते हैं जैसे कि देवबंद वाले रखते हैं, ये सब केरला वाले ऊंचे पहनते हैं सब के सब। जी। और एक बार बरेली आ गए थे हालत के सामने, मजार के सामने वहीं पर, तो वो बता रहे केरला वाले कि हमें बहुत घूर घूर के देख रहे थे बरेली लोग कि ये देवबंदी कहाँ से आ गए। वो ऊंचा पजामा पहनते हैं ना, लुंगी ऊंची रखते हैं, तो समझे वहां भी आ गए यहाँ पर। जी। वो खुद उनका बयान आया था केरला वालों का कि हमें बहुत घूर घूर के देख रहे थे, बुरी नजर से देख रहे थे बरेली के लोग कि ऊंचा पहनने वाले कहाँ से आ गए। हाँ तो शरीयत से सुन्नत से नफरत है, बताओ सुन्नत के मुताबिक जो कपड़ा पहन ले उसको बुरी नजर से देखते हैं, जो नीचा पहने टखनों से नीचा लटका उससे बड़ा अच्छा समझते हैं कि अपना आदमी आया है। जी। यानी इन्हें सुन्नत से भी अब मोहब्बत नहीं रही थी। ना
ایسی اندور میں مجھے ایک ملی کم بخت، وہ مجھے پاجامہ اونچا دیکھ کے مجھ سے کہنے لگا آپ کون ہو، فلانا ہے ڈھکانے مطلب. تو اب بتاؤ، سنت کے مطابق میں پاجامہ اونچا پہن رہا ہوں تو اس پر وہ شک کر رہا تھا میرے سامنے. ان کے یہاں ایک مشن ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کو مانے گا وہ مسلمان ہے. بس 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 آپ نے کہہ دیا. بس بس کیا ہے، چاروں اماموں کو مانے، ہاں تمام ولیوں کو مانے، تمام قطب ابدال کو مانے، اہل بیت کو مانے، صحابہ کو مانے، اولیاء کو مانے، مگر جب تک وہ اعلیٰ کی ہر بات کو نہیں مانے گا مسلمان. مسلمان ہے. ابھی بریلی میں ایک سغلین میاں صاحب سے انتقال ہو گیا، اللہ ان کو توفیق فرمائے. بہت اچھے بزرگ تھے، نیک بزرگ تھے. تو وہ ہاں وہ ان کے اس نقطے سے الگ تھے، وہ منع کرتے تھے یہ کوئی چیز نہیں ہے. تو ان پہ ان لوگوں نے گستاخی کے، کفر کے فتوے لگا دیے. ہاں لیکن وہ مرد مجاہد تھے صاحب. جی جی. اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا، غریب لڑکیوں کی شادیاں کروائیں. جی جی. ان کے یہاں بھی دیوبندیوں کو خوب آ جا رہا، ان کے یہاں خوب سب آتے تھے. جی. اور یہ ان سے ملاقات کرتے. ابھی پچھلے شاید 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، اب جو وہاں کے گدے نشین ہے غازی میاں صاحب، ہاں وہ لدھیانہ میں گئے تھے، وہاں عثمان صاحب کے یہاں رہ کے آئے. وہ کس کے مولانا؟ وہاں عثمان صاحب جو شاہی امام ہے، شیر پنجاب، وہ تو بہت زبردست امام ہے، شیر پنجاب ہے صاحب. جی جی. وہ تو دنیا کے اندر، وہ تو دنیا میں چھا رہا ہے ایک طرح سے. جی جی ماشاء اللہ بہت ہے. انڈیا میں تو چھا چکے ہیں، انڈیا میں تو چھا چکے ہیں. ابھی بھوپال آنا صاحب ہمارے یہاں 20 تاریخ کو. اچھا ماشاء اللہ. شیر پنجاب سونے سے تولنے کے لائق امام ہے اس وقت. جی جی جی. نہ وہ دیوبند کا لیول لگا کے تقریر کرتے، نہ بریلی کا، وہ سیدھا اسلام بیان کرتے. اپنا جی اپنا کام وہ اس بات ہی انداز سے لے کے چل رہے، منفی پہلو ان کے ہے ہی نہیں ہے صاحب. بہت اس بات کی انداز، صحیح کہہ رہا ہوں، مثبت انداز میں تقریر کرتے ہیں اور کوئی فالتو بات، اختلافی بات بھی نہیں کرتے ہیں. نہ کچھ نہیں کرتے. اور عمر بھی کم ہے صاحب، ابھی عمر شاید 50 کے اندر ہی ہے. نہ اتنی نہیں ہے، 4 میں میری تو ملاقات ہوئی ہے ان سے. اچھا آپ کی کب ملاقات ہوئی تھی؟ 40 سال تقریباً عمر. جب ہم پڑھتے تھے وہی پڑھتے تھے، ہم پڑھتے تھے دیوبند میں، وہ پڑھتے تھے مظاہر علوم میں. اچھا مظاہر علوم سے فارغ ہیں؟ جی جی وہاں سے فارغ. ارے تو پھر تو ان کے شاگرد ہوں گے حضرت شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے. ہاں ان کے شاگرد ہیں، کیونکہ ابھی انتقال ہوا نا شیخ یونس صاحب کا 5 سال پہلے. جی جی جی. تو 10 سال پہلے وہ فارغ ہوئے ہوں گے، 15 سال پہلے، تو ان کے شاگرد. ان کے شاگرد. تو وہ تو بہت زبردست شخصیت تھے شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ. تو پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے اپنے وقت کے. ہاں انہیں تو بڑے بڑے علماء نے سب سے بڑا شیخ مان لیا تھا انہیں، سب سے بڑا شیخ. ایسا سنا ہے کہ عرب کے علماء آ کے ان سے پڑھتے تھے. جی جی. شیخ الاسلام تبلیغ فوری صاحب تشریف لائے تھے دیوبند میں. ہاں ان سے حضرت کے پاس گئے تھے، وہاں سے سند لائے تھے اپنی حدیث شریف کی. حضرت مجھے یاد دے دیجیے. بتاؤ، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے ان سے سند لے رہے ہیں. جی جی. تو اب اندازے لگاؤ ان کے حدیث پڑھانے کا انداز کیا تھا. اللہ اکبر. اگر آج بھی بریلی والے آج بھی مفتی عاقل صاحب کے پاس جا کے 2 سال پڑھ لیں تو کہیں گے کہ یار علم ایسے کہتے ہیں. جی جی. مفتی عاقل صاحب بھی کم نہیں ہے صاحب. نہ ماشاء اللہ وہی بہت بڑے عالم ہیں، بہت مہارت ہو جائے حدیث شریف میں. جی. انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، ابو داؤد شریف کی شرح لکھی ہے، یا کچھ ایک کتاب لکھی ہے جو حدیث شریف کا بہت سی حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں. یہ کتاب لکھی شاید بتا رہا تھا کوئی ان کا شاگرد. وہ تو بہت زبردست عالم ہے مفتی عاقل صاحب بھی. اب بریلیوں میں جو ہے حدیث کے عالم نہیں ہے، ان کے فقہ کے عالم تو ہیں بڑے بڑے. فقہ کے بھی نہیں ہے مطلب، فقہ کے بھی وہ صبح بڑوں کے بس لگے بڑے ثابت کرتے ہیں بس. اب فقہ کے تو تھے پہلے ان کے یہاں، اب نہیں رہے. پہلے مفتی شریف الحق صاحب امجدی تھے فقہ میں، اور اب مفتی شریف الحق صاحب تھے، بڑے عالم تھے وہ فقہ میں. اور ایسی وہ ظفر الدین صاحب بہاری تھے، وہ بھی دیوبند والے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. وہاں پر پٹنہ میں مفتی سبول عثمانی صاحب دیوبندی کے پیچھے. وہ کتاب میں میرے پاس ہے 125 میں صفحہ 125 میں لکھا ہے اختلاف و تفریق کے المناک واقعات اہل سنت میں. یہ مفتی محمود احمد افاقتی نے لکھی ہے، کٹر بریلوی. اس میں لکھا ہے صفحہ 125 میں کہ یہ بھی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور نماز دہرا لیتے تھے لیکن پڑھتے تھے. بھائی دہراتے تھے، پڑھتے تھے. دہرانے سے کیا ہوا؟ پڑھ لیتے تھے، نماز تو پڑھتے تھے ان کے پیچھے. پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ دہرانے ہے تو پڑھنے کا کیا مطلب؟ اچھا مراد آباد میں جاؤ تو مراد آباد میں پورا ٹوٹل ماحول بیچ کا ہو چکا ہے. مراد آباد میں الحمدللہ علماء دیوبند کے زیادہ آدمی ہیں. ارے بہت کثرت سے حیات العلوم ہے اور شاہی ہے، اور وہاں پر مولانا معصوم صاحب جو قاضی شہر مراد آباد ہیں وہ بھی بیچ والے ہیں. وہ انہیں کوئی مطلب نہیں ان باتوں سے.
ना वो साहिब अब उनके बेटे हैं मुफ्ती फैज हैं, साहब हैं। मुफ्ती फैज साहब से मेरी मुलाकात है, वो मुझसे मिले थे, जुमे में मुलाकात हुई थी मेरी, वहीं पढ़ा था मैंने जुमा। अच्छा। मैंने एक बात अच्छी देखी साहब मुरादाबाद में, जब जुमा पढ़ा ना, वही जो जामे मस्जिद है वहाँ जी, तो मैं देखता रहता हूँ कि यार देवबंद वालों में ऐसा मिजाज माहौल हो चुका है इलाकों में कि जुमे की नमाज के बाद 2 रकत पढ़ के भाग लेते हैं और इमाम रोकते भी नहीं आमतौर से। हमारे यहाँ भी ऐसी माहौल है, 2 रकत पढ़ के आधी मस्जिद खाली हो जाएगी, या 30% 40% तो खाली हो जाती है आमतौर से हमारे इलाके में भी। भोपाल में भी यही माहौल है, रायसेन में भी यही माहौल है। रायसेन के इमाम भी नहीं रोकता, मैंने वहाँ भी जुमा पढ़ा तो उस इमाम ने भी नहीं कहा कि भैया 2 रकत पढ़ के क्यों भागते हो यार, सुन्नत मुअक्कदा जरूर पढ़ो। तो मैंने जामे मस्जिद में पढ़ी, मैंने सोचा यहाँ भी देखा जाए माहौल। तो वहाँ के जामे मस्जिद में जो आदमी नमाज पढ़ने आया देवबंद वाले, वो नहीं भागे साहब जुमे की नमाज पढ़ के, वो तो बाकायदे सुन्नतें पढ़ते रहे। अब आपकी अपनी गलती है, हमारे देवबंद तो मना करते थे सुन्नतें पढ़ के जाया करो। हाँ, लेकिन जामे मस्जिद मुरादाबाद में माहौल नहीं है, वहाँ तो मेरे ख्याल से गिनती के कुछ ही लोग निकले थे, कुछ लोग, वरना सबकी सब पूरी की पूरी मस्जिद, कितनी बड़ी मस्जिद है, भरी रही और लोग सुन्नतें पढ़ के गए। शहर में आप शहर में कहीं भी नमाज पढ़ ले, मैंने नमाज पढ़ी बरेली शहर में एक मस्जिद में, बरेली की बड़ी मस्जिद में, कई साल पहले की बात है, जब मैं कुरान शरीफ सुनाने गया था बरेली में। तो वहाँ मैंने खुद देखा बहुत सारे लोग गायब हुए मस्जिद से, बरेली के लोग भी मस्जिद से। नहीं, ये शहर में लोग वो सही कह रहा। अभी मैंने कोटा में भी देखा, कोटा में मैंने मील वाले बाबा में जुमा पढ़ा, ये अभी 2-3 हफ्ते गुजरे होंगे, ये 2-3, तो मैंने वहाँ जुमा पढ़ा। तो मैं सोचा कि यार देवबंदी निकलते हैं, बरेलियों में तो नहीं निकलते आमतौर से, तो वहाँ से भी वही हाल हो गया बरेली मस्जिद में भी, कि वो भी कम से कम 200-150-200 करीब लोग निकल गए। हाँ, निकल जाते हैं शहरों में, तो ये माहौल हो जाता है, चाहे वो किसी। अरे यार ये समझ नहीं आ रहा है, इमामों को रोकना चाहिए, खैर देवबंदी बरेली कोई भी हो, लेकिन इमामों को ताकीद करना चाहिए, भाई आप लोग जुमे की एक नमाज पढ़ने आ रहा हो, जोहर वो इसमें भी 2 रकत पढ़ के भाग रहा हूँ, क्या तरीका है तुम्हारी? 2 रकत भी क्या कबूल होगी, अब तुम सुन्नत भी नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से इमामों की जिम्मेदारी है कि हर जगह मस्जिद का इमाम रोके कि भाई आप लोग पहले तो 5 टाइम की नमाज पढ़ना चाहिए, और आप लोगों से अब अपील की जा रही है कि कम से कम सुन्नतें पढ़ के तो जाओ। वो भी हफ्ते में एक बार आ रहा हो, 2 रकत पढ़ के भाग रहा हो, क्या तरीका है तुम्हारा है? अगर इमाम ऐसी तकरीर करेगा तो शायद असर तो पड़ेगा साहब, क्या ख्याल है साहब? जी, हजरत मुफ्ती सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे हजरत, बड़ा हजरत। कौन? हजरत मुफ्ती सैयद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह। अरे वो तो इल्म के दरिया थे, बड़े जबरदस्त। हजरत की गुफ्तगू ज्यादा इन्हीं बातों में होती थी हजरत की। किस बारे में? कि हमारे मतलब को कुछ देवबंदी बदनाम करा है हमारे मतलब को, सुन्नत नहीं पढ़ना, भाग जाना। अच्छा, वो खुद भी कहते थे? जी, हजरत बहुत ताकीद करते थे इस बारे में। हाँ, तो हजरत की वजह से, हजरत ने कम से कम हजरत अपील कर जाते तो अच्छा रहता पूरे हिंदुस्तान के इमामों से। जी, जैसे जो उनके शागिर्द थे ना, और उनके इमाम लोग जो उस्ताद थे वो उनके शागिर्द या हमनवा, जैसे भोपाल में भी यही माहौल है, 2 रकत पढ़ के भागते हैं आमतौर से। और भोपाल में मैंने देखा कि वो अजान के बाद की दुआ भी नहीं पढ़ रहा है आमतौर से, जबकि हदीस में है, बुखारी शरीफ में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो अजान के बाद की दुआ पढ़ेगा मैं उसके लिए कयामत में शफात करूंगा। तो एक जगह भोपाल में मैंने गया, ईदगाह की मस्जिद के पास मस्जिद थी, मैं नमाज पढ़ने मगरिब गया, तो वो इमाम ने दुआ ही नहीं पढ़ी अजान के बाद। तो फिर मैंने उसके पीछे नमाज ही नहीं पढ़ी यार, कि इसके पीछे क्या नमाज पढ़ी, अजान के बाद की भी दुआ नहीं पढ़ा, क्या इसमें भी देवबंदी बरेलियत आ गई क्या है? तो यहाँ भी देवबंदियत बरेलियत ला रहा के बरेलवी पढ़ते हम नहीं पढ़ेंगे हैं? अरे भाई इसमें बरेलियत देवबंदियत क्या गई? हदीस में हो तो हुजूर का फरमान है जो अजान के बाद की दुआ पढ़ेगा मैं उसके लिए शफात करूंगा। भाई देवबंदियत अपनी जगह, बरेलियत अपनी जगह, लेकिन हदीस में जो है वो तो मानो। बहुत सी जगह क्या है, दुरूद शरीफ, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा थे हजरत शाह हरदोई रहमतुल्लाह अलैह, उनके यहाँ बड़ा एहतमाम था सुन्नतों का। अच्छा, हजरत शेख अब्रार साहब के यहाँ? जी जी जी, बड़ा एहतमाम था हजरत के यहाँ। हजरत तो इतने बड़े सुन्नतों के जिंदा करने वाले थे। मैंने खुद हजरत से कई बार मुलाकात हुई मेरी, तलबा को रास्तों में हजरत तंबीह फरमा दिया करते थे कि ये सुन्नत के खिलाफ है, ऐसे कह सुन्नत के खिलाफ है बेटा ये चीज। तो हजरत के यहाँ तो अजान के बाद की दुआ भी पढ़ते होंगे सब लोग? वो तो बहुत बड़ी चीज है, छोटे छोटे सुन्नत है उन्हें उनसे हजरत तंबीह फरमाते थे, वो तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो तो मैं भी मिला हूँ एक बार हजरत से, और मैं रुका भी हूँ हरदोई में। जी, हजरत के यहाँ तो जो उलमा पढ़ के फारिग हो जाते हैं वो भी आते हैं इस्लाह के लिए, सुन्नत सीखने के लिए। अरे हजरत के यहाँ मैंने देखा है कि वहाँ एक तख्ती लगी हुई थी मस्जिद में हरदोई में, शेख अब्रार साहब हरदोई वालों के यहाँ, तो उसमें तख्ती में लिखा था कि हर तालिब इल्म
عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے 80 بار درود پاک پڑھے. یعنی ایک وقت میں 80 بار. اب باقی وقتوں میں کتنا پڑھتے ہوں گے؟ وہ تو 80 عصر اور مغرب کے درمیان کتنا کم وقت ہوتا ہے. وہ تختی لگی تھی مسجد میں کہ 80 بار ہر طالب علم وہیں بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھے. اور یہ بریلوی حضرات کیا چاہتے ہیں؟ بس 5 منٹ پڑھ لو، کھڑے ہو کے سلام اور چلے جاؤ، بس ہو گئے سنی مسلمان. اللہ نے کب کہا کہ 5 منٹ پڑھ لو؟ اللہ نے کہا کہ نبی پر خوب خوب درود سلام بھیجو رات دن. ہے تو 5 منٹ بھیج کے بس سوچتے ہو گئے ہم سنی مسلمان. اور تمہارے ہی والے آج مسجد میں اگر 200 آ رہے ہیں تو تمہارے ہی والے تو بھاگ رہے ہیں 150 آدمی. صرف 25-30 جو رہتے ہیں وہ تمہارے والے ہیں، جو بھاگ رہے ہیں وہ بھی تمہارے والے ہیں. تو ان پر بھی تو فتویٰ لگاؤ کفر کا، یا ان پر فتویٰ نہیں لگاؤ گے جو بھاگ رہے ہیں؟ انہیں بھی تو بھابھی بتاؤ. عام طور سے جہاں بریلوی مسجدوں میں سلام ہو رہا ہے فجر بعد، وہاں سے بریلوی تو بھاگ رہے ہیں مسجدوں سے. ہاں بھاگ جاتے ہیں. سب سلام پڑھ کے تھوڑی جاتے ہیں. جیسے 200 آ رہے ہیں تو 50 رکیں گے، 40 باقی نکل جاتے ہیں. الہ آباد میں ایک جگہ ہے سید سرابہ جگہ ہے خانقاہ وہ مفکر اسلام ہے حضرت مولانا پیر ابو میاں صاحب. جی تو ان پہ بھی ان کی کفر فتوے ہوئے. ان کے ہے بھی نماز تک بھی کھڑے ہوئے ہوتی ہے ان کے یہاں بھی. ہاں تک بھی کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اور وہاں پر یہ سب رواج نہیں ہے جیسا بریلویوں کے یہاں ہے. لیکن ان کی قربانی دیکھو. میں آپ کی ان کی قربانی بتاؤں حضرت پیر ابو میاں صاحب کی، سید سرابہ والوں کی. جی انہوں نے ان سب باتوں کے ہونے کے باوجود بریلوی عالموں کو ہی اپنے اسٹیج پہ بلایا. دیوبند والوں کو نہیں بلایا، ندوے سے نہیں بلایا، دیوبند کے شیخ الحدیث کو نہیں بلایا، مدارس کے شیخ الحدیث کو نہیں بلایا. یہ ان کی وسیع القلبی دیکھو کہ بریلویوں کو کتنا نوازا انہوں نے، کہ جب بھی جلسے کرائے تو بڑے بڑے بریلوی علماء کو بلایا. مفتی مطیع الرحمان وہاں گئے 7 دن ٹریننگ دینے افتاء کی. میں بھی تھا جب الہ آباد میں بتایا کہ ابھی وہیں آئے ہوئے تھے وہ. اور مفتی بدر عالم صاحب، اشرفیہ کے مفتی نظام الدین صاحب اور صدر الورا، یہ سب بریلوی بڑے بڑے علماء وہاں گئے. وہاں کھانا کھایا، ناشتے کیے، کھانا کھایا، نذرانے بٹورے. اور بعد میں کفر کے فتوے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. فتوے لگا دیے بعد میں. جبکہ انہوں نے تمہیں نوازا، دیوبند والوں کو نہیں بلایا، ندوے والوں کو نہیں بلایا. اس کے باوجود تم نے ان کے ٹھوکر مار دی. اس سے بڑی احسان فراموشی کیا ہوگی کہ جو آدمی تمہیں بلا رہا، دیوبند والوں کو نہیں بلا رہا، ندوے والوں کو نہیں بلا، اس کے باوجود تم نے مسلمان نہیں مان رہے. میرے کو معلوم ہے وہ دیوبند والوں کو نہیں بلاتے تھے، بڑے بڑے عالموں کو، صرف بریلی والوں کو بلاتے تھے. لیکن جب انہوں نے الگ کر دیا تو اب پھر وہ اب بریلی اب دیوبند والوں کو ہی بلائیں گے، کیا کریں گے؟ اب وہ مسلمان ہی نہیں مان رہے. بریلی والے تو سوچیں گے جب تم نہیں مان رہے تو اب ہم دیوبند کے شیخ الحدیث کو بلائیں گے، ندوہ کے شیخ الحدیث کو بلائیں گے. لیکن انہوں نے احسان فراموشی دیکھو. یہ بریلوی بھی جان رہے تھے کہ ہاں یہ دیوبند والوں کو نہیں بلا رہے، ہمیں ہی بلا رہے. تو اس کے باوجود احسان تو ماننا چاہیے تھا ان کا، پیر ابو میاں صاحب کا. ہاں ان کا حضرت، ان کا مشن یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے طریقے سے ہٹے گا بس وہ کافر ہے. تو وہ پیر ابو میاں صاحب کا مزاج ہے، دیوبند والوں کو کافر نہیں مانتے، مسلمان مانتے. تو یہ اسی وجہ سے ان کو مسلمان نہیں مانتے کہ یہ مسلمان. جی اب جو امام حرم کو مسلمان مان لے، مسجد نبوی کے امام کو مسلمان مان لے، وہ بھی ان کی نظر میں مسلمان نہیں ہے. تو پھر تو تمہارے حساب سے مکہ شریف مدینہ شریف والوں کی کسی کی بھی نماز نہیں ہو رہی 100 سال سے، نہ وہاں نکاح ہو رہا ہے کسی کے. اور حقیقت تو یہ ہے حضرت، حقیقت تو یہ ہے جتنے بھی بدعتی علماء ہیں نا، بریلوی علماء، ان میں سے شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی ایسا نہیں بچے کہ جس نے دیوبندی کھایا نہ ہوگا. ایک بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ رامپوری ساری جڑا کوٹا میں اس نے شاہی ناول سینٹر سے چندہ لیا دیوبند والے سے. میں خود میں ان کے گھر پہ ملاقات کیا، کہا کہ میرے پاس آیا تھا، چندہ لے کے گیا. کیلنڈر میں ان کا نام چھاپا، میواتی شاہی ماوا سینٹر مشہور ہے کوٹا میں، گمان پورا میں. یہ رامپور کا ہی ہے آپ کے سوال کا، یہ میرا پور کا. اور ان سے دیوبند والے چندہ لیا، کھایا پیا، اور بعد میں جب دیکھا اس کے اوپر بات آ رہی تو پھر یہ کافر ماننے لگتے ہیں دیوبند والوں کو، ایسے لوگوں کو. ہاں تو وہی تو کہنا کہ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کی تعلیم پہ ہو، ایک بھی نہیں ہے. ارے جانے کتنے سے اس نے دیوبند والوں سے چندہ آج بھی لیتا ہے، 12 جا کے یہ ادریس رامپوری کوٹا والا. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جس نے بھی نماز پڑھی امام حرم کے پیچھے وہ 40 دن کی نمازیں دھو رہا ہے. یہ کہہ رہا تھا میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی وہاں پر، اپنی الگ پڑھی کمرے میں ہوٹل میں. کہہ رہا تھا میں نے جمعے کی بات کی تو کہہ رہا میں نے جمعہ ہوٹل میں قائم کر لیا تھا. اس کی بدقسمتی بدبختی ہے اس کی. اب بتا ہوٹل میں کیا جمعہ ہو جائے گا صاحب؟ ہاں ایسے تو تم ہوائی جہاز میں بھی جمعہ پڑھ لو، کہہ دو کہ ہوائی جہاز میں بھی جمعہ ہو جائے گا. کہہ رہا میں نے ہوٹل میں جمعہ پڑھا. ہوٹل میں تو نے کہاں ممبر بنایا، کہاں خطبہ پڑھا، تو نے کہاں اذان دلوائی.
वो रामपुर का रहने वाला है, कोटा में, बस पैसा कमाने के लिए बरेलवी बन गया है, वरना तो उसके आसपास सब देवबंद वाले हो गए ज्यादातर। इसी की वजह से बहुत सी बातें, इनकी बातों से वहाँ पर अहले हदीस और देवबंद वालों की मस्जिद हो गई साजिदड़ा में। पहले थे ही नहीं वहाँ पर ये सब। अब 400-500 घर हो गए देवबंद वालों के अहले हदीस के साजिदड़ा में। अच्छा। अब चलिए किसी को मुसलमान नहीं मानेंगे तो अवाम भी पागल थोड़ी होगी, समझेगी यार ये तो किसी को मुसलमान नहीं मानना तो यार इसके चक्कर में हम क्यों अपना दीन ईमान बर्बाद करें। जब ये मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों को ही मुसलमान नहीं मानना, वहाँ के इमाम के बारे में शक कर रहा है कि वहाँ के इमाम के बारे में शुबा है, कह रहा है वहाँ के इमाम के बारे में शुबा है कि मुसलमान है कि नहीं है। जी। तो तू अपने ईमान के बारे में क्यों शक जाहिर नहीं कर रहा कि मैं मुसलमान हूँ कि नहीं। अरे जिस इमाम के पीछे पूरी दुनिया के 50,000 आलिम नमाज पढ़ रहे हैं उनके बारे में तू शक कर रहा। 50,000 आलिम नमाज पढ़ते हैं पूरी दुनिया के। जैसे 1% अपन आलिम माने ना, जैसे हाजी 50 लाख जाते हैं उनमें 1% आलिम मानने के 1% आलिम भी जा ही रहे हैं, पूरी दुनिया से जाते हैं आलिम। और बड़े बड़े शेखुल हदीस पूरी दुनिया के, जामे अदर मिस्र तक के, वो सब मिला के 50,000 हो जाते हैं 1% में। तो उनको नजर नहीं आ रहा कि इमाम मुसलमान नहीं है। जिस रामपुरी कोटा वाले को नजर आ रहा है इमाम मुसलमान नहीं है, दावत इस्लामी वालों को नजर आ रहा है इमाम मुसलमान नहीं है। वो दावत इस्लामी वाला इलियास अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवा रहा है, उसको एक बहुत बड़ा मोमिन मान रहा है, वो अपना मिलाद नामा पढ़वा रहा है, लब्बैक या तार के नारे लगवा दिए, ख्वाब झूठे छापे, किताब में फैजान सुन्नत में लिखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और इलियास काजी बैठा हुआ है, सफा 31 में लिखा है। यही ख्वाब अगर देवबंदी छाप देता जो काफिर बनाते, अगर कटवा भी देता देवबंद वाला छापने के बाद तब भी उसके पीछे पड़े रहते। जी। अरे हमने कहा हजरत थानवी साहब ने रुजू कर लिया, तौबा कर ली, हिफ्जुल ईमान की इबारत से छपी है, उसके बावजूद पीछे पड़े रहते। तो इलियास काजी ने अगर ख्वाब कटवाए हैं तो इसने, इलियास काजी ने तो ना आज तक कलमा पढ़ा ना तौबा किया, खाली ख्वाब कटवाए इसने। सफा 27 ने लिखा जो इसके इज्तिमा में गया लांडी के अंदर सबकी बख्शिश हो गई, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सबकी बख्शिश हो गई, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। ये इसी ने लिखा किताब में, इलियास काजी की लिखी किताब है। अब ये कहते हैं कटवा दिया, कटवाने से काम थोड़ी चलेगा। इसने कलमा पढ़ा ना तौबा किया, इसने हल्फिया बयान लिखा है कि हल्फिया बयान है, तो जो हल्फिया बयान को झूठा माने वो क्या है, उसके बारे में हुक्म लगा। और फिर उसने ऐसा ख्वाब लिखवाने के बाद कटवाया तो है, लेकिन उससे तौबा कब की इलियास ने, आज तक न कलमा पढ़ा। तो ये बरेलवियों का मिजाज हो गया, जो आलात के गुनगाए उसे मुसलमान मानो, क्या है कुछ भी करता रहे। जैसे हम्माद रजा मुरादाबादी ने कहा फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, हम्माद रजा मुरादाबादी ने कहा कि तमाम सैयद कयामत में आला हज़रत को ढूंढेंगे, हम्माद रजा मुरादाबादी ने कहा जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगाए मत उसे फेंक दो, उसे फेंक दो। तो फिर तो इसे ये तो फिर हरम शरीफ में जाके नमाज भी ना पढ़ेंगे, अकेले भी नहीं पढ़ेंगे इमाम के अलावा भी, क्योंकि जानमाज़े मुसल्ले तो सब उन्हीं के बिछाए हुए हैं वहाँ की हुकूमत के, और वहाँ पर नमाज तो सब वही पढ़ रहा है जिनको लोग मुसलमान नहीं मानते। तो फिर क्या जानमाज धोएगा, ये हम्माद रजा जाके जानमाज धोएगा, ये हजर अस्वद को नहीं चूमेगा। हजर अस्वद को कौन चूम रहा है, ज्यादातर सब देवबंद वाले चूम रहे हैं। जन्नत की क्यारी में कौन नमाज पढ़ रहा है, सब देवबंद वाले नमाज पढ़ रहे हैं। तो फिर तो ये जन्नत की क्यारी में नमाज भी नहीं पढ़ेगा ये हम्माद रजा जाकर है। ये कह दे भैया मैं अपना मुसल्ला अलग बिछाऊंगा, ये इनके इस मसल्ले पे नहीं पढ़ूंगा, यहाँ देवबंदी पढ़ के गए। क्या वहाँ अपना मुसल्ला अलग बिछा के नमाज पढ़ सकता है जन्नत की क्यारी में हम्माद रजा? नहीं है। ये इनका हाल ये है हजरत, से इनके एक आलिम थे, वो बयान कर रहे थे इसी तरह का कि साहब देवबंदियों से मुसाफा करना हराम, इनके यहाँ निकाह करना हराम, और ये हराम वो हराम। तो एक देवबंदी खड़े हुए मजमे में थे और सलाम कर दिया, मुसाफा किया, बोले हजरत मैं देवबंदी हूँ, आपका निकाह टूट गया। हाँ, तो वो कान में बोले चुपके से कि स्टेज की बात ही खत्म हो गई, बस अब नहीं है। इसलिए बताइए ये आलम है इन लोग, ये स्टेज की बात थी। बताइए इनके हाल है। मतलब बरेलवी कुछ एक खास बात यह है कि देवबंद वाली जो अवाम है इसमें कमी तो है। कमी ये है कि ये नवाजते नहीं है उलमा को, और बरेलवी अवाम में ये खास बात है कि इनके एक गांव के इमाम को भी वो ताज बना के रखते हैं। जी। और ये चीज तो है, इसमें तो सेवाद इसमें तो इनकी इम्तियाजी शान है। ये अच्छी बात तो है, ये तो मानना पड़ेगा कि अवाम इनको नवाजती तो है। क्या कान में बच्चे के कान में अजान फूक जाए या दम कर जाए, अजान पड़ जाए तो नवाजेंगे, फातिहा पड़ जाए तो नवाजेंगे, 200 300 500 या कोई। यहाँ तो देवबंद वालों में कितनी बड़ी खिदमत कर लो तो अवाम नवाजती नहीं हम तो। हाँ, थोड़ा सा ये, जबकि देवबंद वाली अवाम को भी चाहिए कि अपने इमामों को नवाजे, कम से कम जुमे में या ईद बकरीद में मुसाफे तो करे। 500 200 100 रुपये तक नहीं देते ईद बकरीद में हम तो। जी। और देवबंद बरेली वालों में है कि गांव के इमाम को भी 5-5 10-10 हजार रुपए हो जाता है मुसाफे में। जी।
یہ ہونا چاہیے بات، یہ ارشد مدنی صاحب کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ بھائی آپ اپنے اماموں کو نوازیے، نہیں تو کہیں یہ بریلوی نہ بن جائے لالچ میں آ کر کے. ایسا ہوتا بھی ہے صاحب، مجبوری ہو جاتی ہے کہ آپ پیسہ کمانا کیا کریں. مجبوری ہوتی ہے نا صاحب بہت سی جگہ. جیسے مفتی شاہد میاں کے لڑکے جو ہیں یہ مجبوری میں ہی تو ہیں. جی مجبوری میں. ان کے استاد تو وہی ہیں دیوبندی مفتی وجید الدین صاحب کاشی پور آنگا کے. اب مجبوری میں جب پیسہ ادھر سے ملے گا تو آدمی کیا کرے گا، مجبوری. جی انشاءاللہ ٹھیک ہے صاحب، پھر بعد میں بات کریں گے. جی انشاءاللہ میں ڈلوا دوں گا چینل پہ اس کو. ٹھیک ہے. ٹھیک.